تسبیح ہے، جہد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، ایک بار پھر ذہنی آزمائش رمضان اسپیشل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں۔ ویسے تو ماشاءاللہ ہمارے سارے ہی پروگرام اسپیشل ہی ہوتے ہیں، سارے ایپیسوڈ بڑے ہی ماشاءاللہ کمال کے تھے، بٹ آج کا پروگرام کچھ زیادہ ہی کمال کا ہے، کیونکہ آج ہمارے ساتھ کمال کی شخصیات شرکت کرنے جا رہی ہے۔ جی ہاں ناظرین، جب کوئی اسپیشل پروگرام میں کوئی اسپیشل گیسٹ آ جائے تو اس کا مزہ جو ہے وہ اور بھی دوبالا ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا، چیری آن دا کیک، سونے پہ سہاگا ہو گیا ہے آج ماشاءاللہ۔ تو آج کا پروگرام بڑا دلچسپ ہے۔ آپ کہہ رہے ہوں گے بھائی آج کیا کمال کا ہو گیا، آج کون آ رہا ہے؟ تو ماشاءاللہ آج جو ہے ممبئی کی کچھ جانی مانی دعوت اسلامی انڈیا کی شخصیت جو ہے وہ انشاءاللہ شرکت کرے گی۔ ماشاءاللہ مشہور اسلامی بھائی ہے، ممبئی والے بہت اچھے سے جانتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہندوستان بھر کے اسلامی بھائی ان کو جانتے ہو۔ تو ماشاءاللہ آج یہ اسلامی بھائی جو ہمیں جوائن کرنے جا رہے ہیں، یہ ایز اے گیسٹ نہیں آئیں گے، بلکہ یہ ایز اے پارٹیسپینٹ پروگرام میں مقابلے میں شرکت کرنے کے لیے ماشاءاللہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ تو آئیے میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے دو خاص جو ہماری شخصیات ہیں، میں خود ان کا انٹروڈکشن پیش کرتا ہوں، پھر ایز پر فارمیٹ ہم انشاءاللہ ان سے بھی ان کا انٹروڈکشن معلوم کریں گے۔ ماشاءاللہ میرے سیدھی جانب جو ہے وہ ہمارے حاجی ضیاء الدین بھائی ہیں۔ ماشاءاللہ یہ ممبئی ڈسٹرکٹ کے نگران ہیں، اور الحمدللہ عز و جل بہت پرانے اسلامی بھائی ہے، قدیم اسلامی بھائی ہے، کہتے ہیں نا کہ ایک دم ونٹیج ٹائپ کلاسک ماشاءاللہ جو ہے بہت پرانے اسلامی بھائی ضیاء الدین بھائی کو جب سے میں مدنی ماحول میں آیا ہوں دیکھ رہا ہوں، اور ماشاءاللہ ان کی جو انرجی ہے، جو دین کے لیے خدمت کرنے کے لیے، دعوت اسلامی انڈیا کے لیے وقت پیش کرتے یہ ماشاءاللہ فل انرجی کے ساتھ، اور ماشاءاللہ جو پروجیکٹ ہاتھ میں لیتے، جو کام کرتے ماشاءاللہ بڑی ہی کامیابی کے ساتھ اسے سر انجام پہنچاتے۔ اب ماشاءاللہ جو میرے الٹی جانب یعنی میرے دل کی جانب جو اسلامی بھائی ہیں، ان کی آپ زیارت کریں ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے بہت ہی پیارے نعت خواں عبدالعزیز اتاری، ماشاءاللہ ممبئی کے بڑے ہی پیارے نعت خواں، بلکہ میں کہوں گا ہندوستان بھر کے الحمدللہ اسلامی بھائی انہیں جانتے ہوں گے۔ اللہ کی رحمت سے بہت ہی پیاری ان کی نعت ہے، اور یوں کہیے کہ ہم نے انہیں جو ہے وہ نعت شریف پڑھتا ہوا دیکھا جب سے دعوت اسلام انڈیا میں آنکھ کھولی ہے، تب سے الحمدللہ انہیں نعت شریف پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور ان سے کافی کچھ سیکھا ہے۔ جب ان کی نعت جو ہے وہ ہم سنتے ہیں کہ یہ پڑھنے والے ہیں تو بڑی خوشی ہو جاتی، ہمارے لیے بڑا عید کا موقع ہو جاتا تھا۔ تو ماشاءاللہ آج یہ دونوں شخصیات جو ہے وہ دونوں کا تعلق ممبئی سے ہے، بٹ ایک جو ٹیم ہے ہماری بائک اللہ کی ہے، اور ایک ٹیم ہماری گوونڈی کی ہے۔ تو یعنی آج گوونڈی اور بائک اللہ آمنے سامنے ہیں۔ اس سے پہلے گوونڈی اور بائک اللہ نے مل کر بہت سارے دینی کام کیے ہوں گے۔ پہلے ماشاءاللہ ہمارا ایک ہی اجتماع ہوتا تھا ممبئی میں، میں ابھی معلوم کر رہا تھا اسلامی بھائیوں سے، تو پہلے ہمارا اجتماع ہوتا تھا بائک اللہ چشتی ہندوستانی مسجد ممبئی کے اندر، اور پھر ماشاءاللہ اس کی تقسیم کاری ہوئی، پھر دعوت اسلامی انڈیا کے الگ الگ جو ہے وہ علاقوں میں اجتماع تقسیم کیے گئے۔ تو گوونڈی میں 96 یا 97 میں اجتماع تقسیم ہوا، تب تک یہ جو اسلامی بھائی تھے یہ سب ساتھ میں ہی ایک ہی اجتماع میں شریک ہوتے تھے، اور اجتماع یہ بہت بڑی گیدرنگ کا ذریعہ ہوتا ہے، یہاں پر اسلامی بھائی ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ہفتے بھر میں جو ہے وہ جو نہیں مل پاتے وہ اجتماع میں آ کے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ آپ کو بھی میں دعوت دوں گا کہ دعوت اسلامی انڈیا کے ہفتہ وار اجتماع میں، اپنے شہر کے ہفتہ وار اجتماع میں ضرور شرکت کیا کریں۔ تو الحمدللہ گوونڈی اور بائک اللہ کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ ممبئی کے جتنے بھی اسلامی بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں، میں انہیں دعوت دوں گا کہ آپ اگر یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو ابھی اس کی لنک وائرل کر دیں، اس پروگرام کی لنک کو، یوٹیوب کی لنک کو ابھی وائرل کر دیں، تاکہ جتنے اسلامی بھائی ہیں جو ابھی سحری کی تیاری میں لگے ہوئے وہ بھی پروگرام کے لیے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہمارے فارمیٹ کے مطابق ہم ہماری ٹیم کا انٹروڈکشن لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ٹیم اے اپنا انٹروڈکشن دے گی۔ شیخ ضیاء الدین اتاری، ممبئی سٹی ڈسٹرکٹ کا خادم، میرا کاروبار ہے پرنٹنگ کا۔ ماشاءاللہ، یعنی آپ ممبئی ڈسٹرکٹ کے نگران بھی ہیں، فی سبیل اللہ دینی خدمات کرتے ہیں، اور الحمدللہ اپنا بزنس بھی ضیاء الدین بھائی کرتے ہیں۔ جی محمد شاہد اتاری،
बाइक अल्लाह सर्कल की खिदमत है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व माशा जल, और मेरा भी अपना एक छोटा मोटा सा काम है अल्हम्दुलिल्लाह, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। शाहिद भाई भी बहुत पुराने इस्लामी भाई है, और हमारी जो तंजीमी तरकीब है, जो हमारी टर्मिनोलॉजीज हैं, वो है डिस्ट्रिक्ट के बाद सर्कल। तो सर्कल के जो है माशाल्लाह बाइक अल्लाह के निगरान हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सब वजल खुद का बिजनेस भी करते हैं। तो आइए चलिए अब हम चलते हैं टीम बी के जानिब। टीम बी से हमें कौन ज्वाइन कर रहे हैं? मोहम्मद नसीरुद्दीन अत्तारी, गोवंडी, मुंबई से। मेरा मजलिस मोहब्बत बढ़ाओ की खिदमत है, ज़िम्मेदारी है। माशाअल्लाह। जामियातुल मदीना है, हफ्तावार इज्तिमा लंगर रज़विया की भी खिदमत है, और मेरा कारोबार है, गारमेंट का बिज़नेस है। माशाअल्लाह। नसीरुद्दीन भाई भी बहुत पुराने इस्लामी भाई और बड़े प्यारे नातख्वाह हैं, बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं। एफजीएन चैनल पे भी आपने इनकी ज़ियारत की होगी, और साथ ही साथ माशाअल्लाह आप देख रहे हैं कि कितनी जिम्मेदारियां इनके कांधों पर हैं। यानी ये कह सकते हैं कि कई इस्लामी भाइयों का लोड एक अकेले नसीरुद्दीन भाई उठाकर चल रहे हैं, और खुद का बिजनेस भी कर रहे हैं, फ़ी सबीलिल्लाह दीनी खिदमत, और साथ ही साथ अल्हम्दुलिल्लाह अपना खुद का बिजनेस हलाल रोज़ी भी कमाते हैं जी। और माशाअल्लाह जिनका इंट्रोडक्शन मैं खुद पेश कर चुका हूँ, अब उनसे भी उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। अब्दुल अजीज़ अत्तारी, कोलकाता रीजन पर मेरी खिदमत है, माशाअल्लाह। और वहाँ प्रेसिडेंसी डिवीज़न की खिदमत है कोलकाता रीजन में। और कारोबार मेरा एल्यूमिनियम फैब्रिकेशन का, स्लाइडिंग का काम है। माशाल्लाह। अब्दुल अजीज़ भाई, मुंबई से आपका ताल्लुक है और कोलकाता की जिम्मेदारी, इसके जी बारे में कुछ ये मुअम्मा थोड़ा सॉल्व कर दें आप। जी, एक्चुअली जब ये पहले से ही ये सिलसिला रहा है कि जब हम दावत इस्लामी से वाबस्ता हुए तो यहाँ पर मदनी काम उठा, और माशाल्लाह काफ़ी इस्लामी भाई यहाँ पर काम करने के लिए अवेलेबल थे। लेकिन एतराफ़ स्टेट्स वगैरह में दावत इस्लामी का काम शुरू करने के लिए मदनी मरकज़ की तरफ से कई जगह जाने का इत्तेफाक हुआ जी। और जहाँ काम की कमी होती थी वहाँ पर मरकज़ की तरफ से भेजा जाता था। तो फिर अभी वापस से ये सिलसिला हुआ कि यहाँ पर तो काफ़ी इस्लामी भाई हैं, और वहाँ कुछ काम को और ज़्यादा जो बढ़ा है उसे और ज़्यादा बढ़ाने के लिए रुकन शुरा ने फरमाया कि आप कोलकाता का रुख करें। मैंने कहा लब्बैक, हाजिर हूँ, माशाल्लाह। और वहाँ पर खिदमत के लिए हाज़िरी की तरकीब बनी, और माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बस चल रहा है सिलसिला। दुआ फरमाइए कि जहाँ कहीं हमारा मरकज़ हमें हुक्म दे हम फ़ौरन लब्बैक कहते वहाँ पहुँच जाए। माशाल्लाह। हर वहाँ 6 दिन की मेरी नीयत होती है, वहाँ जाना होता है। माशाल्लाह। इट्स नॉट अ कप ऑफ टी कि आप मुंबई से कोलकाता हर मंथ ट्रैवल करें और फ़ी सबीलिल्लाह दीनी खिदमत के लिए जाना। बंदा अपने बिजनेस के लिए तो कई मील का भी सफ़र कर लेता है, बट दीनी खिदमत के लिए, दीन के खातिर सफ़र करना, ये जो है वो दावत इस्लामी का खासा है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी से जो इस्लामी में वाबस्ता हो जाता है, उसके अंदर दीन के लिए वक्त देने का जज्बा बेदार होता है। और अब्दुल अजीज़ भाई माशाल्लाह सालों से कोलकाता वालों का ताउन कर रहे हैं, सफ़र करते हैं, वहाँ पर जाकर माशाल्लाह काफ़िले सफ़र करवाते हैं, ख़ुद भी सफ़र करते हैं। तो आज तो कोलकाता वालों का भी देखना बनता है। तो कोलकाता के जितने भी इस्लामी भाई हैं, वो भी अगर मुझे देख रहे हैं, एक दो इस्लामी भाई अगर ज्वाइन हुए हैं, तो मैं उन्हें दावत दूंगा कि भाई जितने कोलकाता वाले हैं सबको कॉल कीजिए, सबको मैसेज कीजिए, आज आपके अब्दुल अजीज़ भाई हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन हुए हैं। माशाल्लाह हस्ब मामूल इंशाल्लाह हम सबसे पहले एक नाज शरीफ अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अब्दुल अजीज़ भाई से भी नाज सुनेंगे, बट इंशाल्लाह वक्त मुनासिब पर पहले हमारे साथ जो नातख्वाह इस्लामी भाई, मुस्लिम भाई, इंशाल्लाह इनसे एक कलाम प्रोग्राम में शामिल करवाते हैं। हुदूद ताईरे सजदा हुजूर जानते हैं, हुदूद ताईरे सजदा हुजूर जानते हैं, हुदूद ताईरे सजदा हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्श मौला हुजूर जानते हैं, हाँ कहाँ है अर्श मौला हुजूर जानते हैं, हर एक गर्फ तमन्ना हुजूर जानते हैं, तमाम हाल दिलों का हुजूर जानते हैं, तमाम हाल दिलों का हुजूर जानते
ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین یہ کہنے لگے پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین یہ کہنے لگے یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا یہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں خدا کی جان عبید کو گئے پتہ کیا کیا خدا کی جان عبید کو گئے پتہ کیا کیا ہمیں پتہ ہے بس اتنا کہ حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں ماشاء اللہ اللہ کی عطا سے ہمارے حضور جانتے ہیں. تو ماشاء اللہ ناظرین، پروگرام ذہنی آزمائش رمضان اسپیشل جاری ہے اور ٹیمز کا انٹروڈکشن ہم دیکھ چکے ہیں. پروگرام کا فارمیٹ بھی جان لیتے ہیں. آج ٹوٹل 4 سیگمنٹس ہوں گے. پہلا سیگمنٹ ہے علم نور ہے، دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے عشق کے بول، تیسرا سیگمنٹ ہے مقامات مقدسہ اور چوتھا اور آخری سیگمنٹ ہے قرآنی معلومات. تو انشاءاللہ یہ 4 سیگمنٹس پر مشتمل ہمارا آج کا پروگرام ہوگا اور امید کرتے ہیں کہ دونوں ٹیم نے مضبوط تیاری کی ہے. کیسی تیاری ہے ضیاء الدین بھائی؟ ہے تیاری ماشاء تیاری کی ہے. شاہد بھائی جی انشاءاللہ الحمدللہ کی ہے ماشاءاللہ. اور عبدالعزیز بھائی کی تیاری کیسی ہے؟ بزرگ بیٹھے ہیں سامنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کرم فرمائیں گے. ماشاءاللہ الحمدللہ. کیا بات ہے. چلے بھائی، دونوں ٹیم نے مضبوط تیاری کی ہے. آئے دیکھتے ہیں کہ کس کی تیاری جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچتی ہے اور کون کامیاب ہوتا ہے. تو یہ دیکھنا ہے انشاءاللہ آج کے پروگرام میں. ایک طرف ہے بائک اللہ والے، یعنی ممبئی کے علاقے میں بتا دو، ممبئی والے تو جانتے ہوں گے بٹ جو ممبئی سے واقف نہیں ہے تو ان کو بائک اللہ اور یہ سب بہت سارے اسلامی ایسے بھی ہوتے ہیں ضیاء الدین بھائی، جب جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ممبئی آئے نہیں لائف میں، یعنی 40 ایئرز 50 ایئرز ایج ہو گئی بٹ ممبئی آئے نہیں ہے. ہم کو لگتا ہے کہ ممبئی بہت مشہور ہے بٹ اتنا بھی مشہور نہیں ہے. یعنی بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں الگ الگ شہروں میں جاؤ تو وہ ممبئی سے واقف نہیں ہوتے، ممبئی آئے بھی نہیں ہوتے لائف میں ایک بار بھی. تو بائک اللہ ہے ایک طرف، یہ ممبئی کا ایک علاقہ ہے، اور دوسری طرف گوونڈی ہے. تو بائک اللہ والے اپنی ٹیم کو سپورٹ کریں گے، گوونڈی والے اور ساتھ میں کولکتہ والے عبدالعزیز بھائی کی ٹیم کو سپورٹ کریں گے. تو تھوڑا سپورٹ زیادہ ہو گیا، تھوڑا سپورٹ جو ہے وہ یہاں پہ زیادہ ہے. آئے دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم آج کی ونر بنتی ہے. تو سیگمنٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم ناظرین کو سوال دے دیتے ہیں. جی
ناظرین کے لیے سوال پیش کرتے ہیں. ناظرین کا سوال آج کا یہ ہے کہ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ اللہ پاک ہم سب کو جنت میں بے حساب بلا حساب و کتاب جگہ عطا فرما دیں. تو جنت کے جتنے بھی دروازے ہیں اللہ پاک اس میں سے کسی بھی دروازے سے ہمیں داخلہ عطا فرما دے. میں جو ہے وہ جواب بھی دینے لگا تھا فلو کے اندر، ویسے جو ہے وہ جواب آپ تک پہنچا نہیں ہے. اب جواب دے دے، آپ ریکارڈ کر کے ہمیں سینڈ کر دیں. آپ واٹس ایپ نمبر ہمارا دیکھ رہے ہوں گے، اس پر آپ آڈیو ریکارڈ کر کے ہمیں اپنے جوابات سینڈ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے جوابات کو اب ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. چلے شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور ہے. 1 سے لے کے 8 تک نمبر سکرین پہ دکھائے جائیں گے اور آپ نے اس میں سے نمبر سلیکٹ کرنا ہے. ہر نمبر کے پیچھے سوال ہوگا. سوال کا صحیح جواب دینے پہ 2 پوائنٹ دیے جائیں گے اور غلط جواب دیتے یا جواب نہیں دے پاتے ہیں تو کوئی بھی پوائنٹ نہیں ملے گا. تو آئیے سب سے پہلے نمبرز ہم شو کرتے ہیں. ٹیم اے نمبر سلیکٹ کرے گی. 6 نمبر. جی، چھٹی شریف کی نسبت سے 6 نمبر سلیکٹ کیا ہے. کس رنگ کے لباس کو حدیث پاک میں بہتر کہا گیا ہے؟ سفید رنگ کے لباس کو حدیث پاک میں. ماشاءاللہ ضیاء الدین بھائی نے سفید رنگ کا لباس بھی پہنے ہیں اور ماشاءاللہ سفید رنگ کے لباس کو بہتر بھی کہا گیا ہے. سادگی سنت ہے اور سادگی کو اپنانا چاہیے. تو ماشاءاللہ ٹیم اے نے پہلے سوال کا صحیح جواب دے کے اپنا کھاتہ کھول دیا اور 2 پوائنٹ حاصل کر لیے. جی اب باری ہے ٹیم بی کی. جی ٹیم بی نمبر سلیکٹ کرے گی. 8. جی عبدالعزیز بھائی نے 8 نمبر سلیکٹ کیا ہے. عصر کے بعد سونے والے کو حدیث پاک میں کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ عصر کے بعد جو شخص سو جائے اور اس کی عقل زائل ہو جائے، چلی جائے، تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے. جی عصر کے بعد سونے سے عقل ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس لیے عصر کے بعد مغرب کے بعد سونے سے بچے، تو اس میں ہمارے لیے عافیت ہے. تو ماشاءاللہ عبدالعزیز بھائی نے صحیح جواب دیا اور ٹیم بی نے حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. اب باری ہے ٹیم اے کی. ٹیم اے نمبر سلیکٹ کریں. 4 نمبر. جی شاہد بھائی نے 4 نمبر سلیکٹ کیا ہے. کس صورت میں کھانا کھانا فرض ہے؟ کس سچویشن میں کھانا کھانا فرض ہے؟ بھوک کا اتنا غلبہ ہو کہ معلوم ہو کہ اگر نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، جی تو اس صورت میں اتنا کھانا کہ جان بچ جائے فرض ہے. کیا بات ہے. جی ہاں، اتنی شدت لگی ہو کہ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، اسی صورت میں کھانا کھانا فرض ہے. تو ماشاءاللہ شاہد بھائی نے صحیح جواب دیا اور حاصل کر دیے ہیں 2 پوائنٹس. اب ٹیم بی نمبر سلیکٹ کریں گے. جی 7 نمبر. 7 نمبر سلیکٹ کیا ہے. کس طرح لیٹنا جہنمیوں کا طریقہ ہے؟ حدیث پاک میں ہے پیٹ کے بل لیٹنا جہنمیوں کا طریقہ ہے. پیٹ یعنی سٹمک. جی جی پیٹ کے بل لیٹنا، اوندھا لیٹنا جو ہے وہ یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے. کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح سے لیٹتے ہیں، تو اچھوں کا طریقہ اپنایا کریں اور سنت کے مطابق سیدھی کروٹ لیٹا کریں. تو پیٹ کے بل نہ لیٹیں کیونکہ یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے. تو ماشاءاللہ صحیح جواب ہو گیا ہے ٹیم بی کا اور انہوں نے بھی حاصل کر دیے ہیں 2 پوائنٹس. جی اب ٹیم اے نمبر سلیکٹ کریں گے. 4 نمبر بچے ہیں. 2 نمبر. نمبر 2 سلیکٹ کیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا ذریعہ معاش کیا تھا، یعنی سورس آف انکم کیا تھا؟ جی حضرت نوح علیہ السلام کا پیشہ جو ہے یہ لکڑی کا کام تھا، یعنی بڑھئی کا پیشہ تھا. جی لکڑی کاٹا کرتے تھے، بڑائی کا کام کرتے تھے، لکڑی کا پیشہ تھا. حلال روزی کمانا یہ سنت انبیاء ہے. تو ماشاءاللہ جو حلال روزی کماتے ہیں تو وہ ڈس اپوائنٹ نہ ہو، کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے موٹے پیشے کو لے کر ہم سوچتے ہیں کہ یار میری اتنی انکم نہیں ہے اور میرا اتنا بڑا کام نہیں ہے. بعض لوگ جو ہے وہ اپنے پروفیشن کو بتاتے بھی کتراتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. حلال روزی کما رہے ہیں کوئی بات نہیں، کتنا ہی چھوٹا کام ہو، محنت سے کما رہے ہیں اور خود کھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کھلا رہے، تو یہ باعث ثواب ہے. تو ماشاءاللہ ٹیم اے کا جواب درست ہو گیا ہے اور انہوں نے حاصل کر دیے ہیں 2 پوائنٹس. اب ٹیم بی کی باری ہے. 1 نمبر. نمبر 1 سلیکٹ کیا ہے عبدالعزیز بھائی نے. حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سا پیشہ اختیار فرمایا؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے کپڑا بنا کرتے تھے، جی اس کے بعد آپ نے کھیتی کا پیشہ اختیار فرمایا.
माशाअल्लाह, कपड़ा बुना करते थे और फिर खेती बाड़ी यानी फार्मिंग इख्तियार की। तो माशाअल्लाह सही जवाब देकर अब्दुल अजीज भाई ने भी हासिल कर लिए हैं 2 पॉइंट्स। जी, अब एक एक नंबर बचे हैं, दोनों टीम के हिस्से में कोई एक नंबर आएगा। सबसे पहले टीम ए देखें, दोनों नंबर में से कौन सा नंबर सिलेक्ट करती है? नंबर 5। नंबर 5 के पीछे सवाल है, अहादीसे करीमा में कर्ज देने के क्या फजाइल आए हैं? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर कर्ज सदका है। सुभान अल्लाह, वैसे तो बहुत सारे फजाइल है कर्ज देने के। एक फजीलत माशाल्लाह शाहिद भाई ने जो सुनाई कि हर कर्ज सदका है, तो कर्ज देना चाहिए, किसी मुसलमान के काम आना चाहिए। हम किसी के काम आएंगे, इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारी मुसीबतों को आसान फरमाएगा। सही जवाब दे दिया है शाहिद भाई ने और हासिल कर दिए हैं 2 पॉइंट्स। अब आखिरी नंबर बचा है जो टीम बी के हिस्से में जाएगा। जी, नंबर 3। जी, नंबर 3 के पीछे कौन सा सवाल है, दिखाएं। सच्चा और अमानतदार ताजिर कयामत में किसके साथ होगा? सच्चा और अमानतदार ताजिर क़यामत के रोज़ नबियों, सिद्दीकों और शहीदों के साथ होगा। क्या बात है, माशाल्लाह। जो तिजारत करते हैं, माशाल्लाह आपने देखा कि हमारे चारों भी इस्लामी में तिजारत करते हैं। ये दोनों नातख्वां हैं और ये माशाल्लाह जो है वो इलाके के, सर्कल के, डिस्ट्रिक्ट के निगरान हैं, बट साथ साथ में अल्हम्दुलिल्लाह सवजल हलाल रोज़ी कमाते हैं, तिजारत करते हैं, बट साथ में सच्चाई भी होना चाहिए, साथ में दयानतदारी भी होना चाहिए। तो माशाल्लाह सच्चा और दयानत ताजिर को ये बिशारत है कि वो क़यामत में नबियों और सिद्दीकों के साथ उठेगा। तो माशाल्लाह इस फजीलत को हासिल करना है तो सच्चाई से काम ले। टीम बी का जवाब दुरुस्त हो गया है। तो सेगमेंट 1 हमारा मुकम्मल हुआ। आए देखे, पहला सेगमेंट इल्म नूर है कि आखिर में दोनों टीम का कितना स्कोर हुआ है। जी, टीम ए का स्कोर है 8 और टीम बी का भी स्कोर है 8। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। अल्लाह की रहमत से दोनों टीम का अभी तक जो स्कोर है वो लेवल है और आगे देखते हैं कि कौन सी टीम आगे बढ़ती है। माशाल्लाह हमारे साथ बहुत ही प्यारे नातख्वां अब्दुल अजीज भाई हैं, इनसे हम नात भी सुनेंगे। पहले मैं नाजरीन का जो सवाल है वो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। आज का सवाल ये है कि जन्नत के कितने दरवाजे हैं? तो जल्दी जल्दी आप जवाब रिकॉर्ड करके हमें सेंड कर दें ताकि हम अपने आपके सवाल को अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकें। बच्चों की वीडियोस भी ज़रूर सेंड करें क्योंकि माशाल्लाह बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियोस बच्चे हमें भेज रहे हैं, जिससे हमारे प्रोग्राम की रौनक और बढ़ जाती है। बहुत मज़ा आता है बच्चों की वीडियोस देखकर। तो माशाल्लाह बच्चे जो भी एक्टिविटी, दीनी एक्टिविटी कर रहे हैं, दुरूद पाक पढ़े, नमाज पढ़े, रोज़ा रख रहे हैं, वो सब रिकॉर्ड करके हमें भेजें। इंशाल्लाह मौके की मुनासिबत से हम अपने प्रोग्राम में इसको शामिल करेंगे। तो अब्दुल अजीज़ भाई से एक कलाम सुनते हैं, फिर इंशाल्लाह हम चलेंगे सेगमेंट 2 की जानिब। वही रब है जिसने तुझको हमतः करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। यही बोल सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोल सिदरा वाले चमने जहां के थाले। सभी मैंने छान डाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया।
بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو، میرے پاس تھا ابھی تو، ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، گر روضہ کے مقابل، گر روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین اب سیگمنٹ 2 کا وقت ہو چلا ہے، تو ماشاء اللہ اب سیگمنٹ 2 سٹارٹ کریں گے جس کا نام ہے عشق کے بول۔ ماشاء اللہ نعت خواں بھی ہے آج ہمارے ساتھ، طرز میں بھی ان سے سنیں گے اشعار کو۔ ہوتا یہ کہ ہم اس میں آپ کو انکمپلیٹ شعر دیتے ہیں اور آپ کو اسے پورا کرنا ہوتا ہے، تو اس طرف تو دونوں بھی نعت خواں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب ان کے لیے تو بہت آسان ہو گیا۔ اب دیکھتے کہ ہمارے ضیاء الدین بھائی اور شاہد بھائی نعت خواہی ہیں، ہاں بٹ وہ آپ ریگولر پڑھتے رہتے ہیں۔ ترنم والے اور یہ نثر والے آسان تو نہیں ہے کسی کے لیے بھی، جو سوال ہی آپ نے ماشاءاللہ اسے ڈالے ہوئے ہیں۔ جی جی آزمائش، ذہنی آزمائش ہے، واقعی آپ آزمائش لے رہے ہیں ہماری ساتھ۔ اچھا جی، ہے تو یہ ذہنی آزمائش، اسی میں چیک کرنا ہوتا ہے کہ کتنی ہماری یادداشت مضبوط ہے۔ تو آئے دیکھتے ہیں کہ سیگمنٹ 2 میں کون آگے بڑھتا ہے۔ تو سیکنڈ سیگمنٹ سٹارٹ کریں گے جس کا نام ہے عشق کے بول۔ جی پہلا شعر ٹیم اے کو۔ بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں، اس شعر کا پہلا مصرع سنانا ہے۔ جی آپ کے پاس بھی مائک لگا ہوا ہے، مشورہ کر رہے تھے۔ جی جی ہاں مشورہ کریں۔ نہ ہو مایوس دیوانو، پکارے جاؤ تم ان کو، بلائیں گے ایک دن سرور ہم کو بھی مدینے میں۔ جی بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں۔ جی جواب درست ہو چکا ہے ماشاءاللہ۔ ضیاء الدین بھائی یہ پروف کر رہے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے وہ سٹیج پہ نہیں پڑھتے تو کیا ہوا، اکیلے میں تو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، خلوت میں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ آئے اب چلتے ہیں ٹیم بی کی جانب۔ رہ نہ جاؤں میں کہیں، کر دو کرم پھر یا نبی، اس شعر کا پہلا مصرع سنانا ہے۔ کر رہے گے مائک کر رہے گے جانے والے حج اب تیاریاں، کر رہے گے جانے والے حج کی اب تیاریاں، رہ گئے نہ جاؤں میں کہیں، کر دو کرم پھر یا نبی۔ جی ماشاءاللہ ٹیم بی کا بھی جواب درست ہو گیا ہے۔ جی اب ٹیم اے کے لیے شعر پیش کیا جائے گا۔ یہ سانس کی مالا اب بس ٹوٹنے والی ہے۔ دل آہ مگر اب بھی بیزار نہیں ہوتا۔ ایک ورڈ کی مسٹیک ہو رہی ہے۔ سوال پھر سے۔ یہ سانس کی مالا اب بس ٹوٹنے والی ہے۔ آپ نے شعر صحیح سنا ہے بٹ ایک ورڈ آپ غور کر لیں، بیدار ہے یا کچھ اور ہے؟ بیزار نہیں ہوتا۔ جی بیزار آپ کہہ رہے ہیں، جی دل آہ مگر اب بھی بیزار نہیں ہوتا۔ بیدار نہیں ہوتا۔ بیدار نہیں۔ دل آہ مگر اب بھی بیدار نہیں ہوتا۔ ٹیم اے کا جواب درست ہو گیا ہے۔
जी माशाअल्लाह। अब बारी है टीम बी की। याद रखो नमाज गर छूटी। याद रखो नमाज घर छोड़ी कब्र में पाओगे सजा उठो। जी सदाए मदीना में ये हमारे इस्लामी भाई पढ़ते हैं और माशाल्लाह तकरीबन दावत इस्लामी वाले जितने भी इस्लामी भाई फजर के लिए इस्लामी भाइयों को जगाते हैं उन्हें ये अशार याद होंगे। सही जवाब हो गया है और माशाल्लाह टीम बी ने हासिल कर लिए हैं 2 पॉइंट्स। जी अब टीम ए की बारी है। तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं। ये पहला शर नहीं, दूसरा है। ये दूसरा है, पहला मिसरा सुनाना। मेरा दीन व ईमान फरिश्ते जो पूछे तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं। सुभान अल्लाह, सही जवाब हो चुका है माशाअल्लाह। दीनो ईमान फरिश्ते जो पूछे तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं, तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं। कसरे महबूब के पर्दे का भी जलवा देखो। इस शेर का पहला मिसरा सुना। खूब आँखों से लगाया है गिलाफे काबा, कसरे महबूब के पर्दे कभी जलवा देखो, कसरे महबूब के पर्दे कभी जलवा देखो। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त हो गया है माशाअल्लाह। अब बारी है टीम ए की। ये टीम ए का आखिरी सवाल है। आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब। आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब। सुभान अल्लाह। आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, किश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं मेरी लाइफ में दावत इस्लामी में जब से मैं ज्वाइन हुआ हूँ, वाबस्ता हुआ हूँ, यानी 99 से 25 इयर्स हो गए, पहली बार ज़ियाउद्दीन भाई को तर्ज में पढ़ते हुए सुना है माशाल्लाह, और बड़ा मज़ा आया। बहुत अच्छा पढ़ते हैं, स्टेज पे भी पढ़ सकते हैं माशाल्लाह। हमारे प्रोग्राम है ना, आपने देखा नहीं, माशाल्लाह। मैं जानता हूँ। मैंने नहीं देखा, आप देखे इसलिए आप बता रहे माशाल्लाह। चले मैंने पहली बार देख लिया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। जवाब भी इनका दुरुस्त हो गया है माशाल्लाह। अब आखिरी शेर है हमारे टीम बी के लिए। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल। मुल्के सुखन की शाही तुमको रदा मुसल्लम, जिस संत आ गए हैं सीके बिठा दिए हैं, जिस संत आ गए हो सीके बिठा दिए हैं। जी जनाब माशाअल्लाह, टीम बी का भी जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो चुका है माशाअल्लाह। तो ये सेगमेंट भी हमारा कंप्लीट हुआ और दोनों ही टीम ने कोई भी गलती नहीं की। तो आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड। जी टीम ए का स्कोर हो चुका है 16 और टीम बी ने भी हासिल कर लिए हैं 16 पॉइंट्स। तो माशाअल्लाह अब तक सब खैर है और आगे भी उम्मीद करते खैर ही होगा इंशाअल्लाह सवजल। टीम ए और टीम बी बड़ी उम्मीद के साथ जो है वो कि भाई हम जीतेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं कि आगे के सेगमेंट में कौन आगे बढ़ता है। तो 2 सेगमेंट पूरे हो चुके हैं। तो नाजरीन बहुत मज़ा आ रहा है, हमारे साथ प्यारे प्यारे नातख्वाह भी हैं। मैं चाहूँगा कि अब्दुल अजीज़ भाई एक और कलाम हमें सुना दे, कोई प्यारा सा कलाम। हमारे जो इस्लामी भाई आपको माशाल्लाह सुन भी रहे हैं तो मज़ा आ जाएगा, कोई और एक नात आप सुना देंगे तो। मुझे दर पे फिर बुलाना, मदनी
عشق بھی پلانا، میں عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے۔ گپ اندھیری قبر میں جب مجھے چھوڑ کر چلے سب، میری قبر جگمگانا، مدنی مدینے والے، میرے والدین محشر میں بھول جائیں سرور، کہیں تو نہ بھول جانا، مدنی مدینے والے۔ یہ کرم بڑا کرم ہے، یہ کرم بڑا کرم ہے، تیرے ہاتھ میں بھرم ہے، سر حشر بخشوانا، مدنی مدینے والے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین، رمضان المبارک کے 19 روزے مکمل ہو چکے، 20 روزے، 20واں روزہ ابھی سٹارٹ ہوگا، 20واں روزے کی اب ہم سحری کریں گے، اور یہ اس عشرہ مغفرت کا آخری روزہ ہے، یعنی 2024 کا عشرہ مغفرت اینڈ پر ہے، یہ آخری روزہ ہوگا اور عشرہ مغفرت ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ یقین مانیے کل امیر اہل سنت کی زیارت کر رہی تھی، کرنے کا شرف ملا الحمدللہ، تو بس قبلہ امیر اہل سنت کو دیکھ کر جو ہے وہ ہماری بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ رمضان کا ایسا انہیں شوق ہے اور ایسا غم ستاتا ہے، یہ جان کر، یہ سن کر کہ رمضان کا جو ہے وہ مہینہ اب جو ہے وہ رخصتی پر ہے، یعنی ابھی کچھ دنوں پہلے ہی ہم نے رمضان کے آنے کی خوشی منائی تھی، عشر رحمت گیا، عشر مغفرت آیا، اور اب بس عشر مغفرت بھی رخصت ہوا چاہتا ہے، لاسٹ روزہ ہے۔ یقین مانیے ہمیں نہیں پتا کہ آئندہ سال ہم رمضان کو پا سکیں گے یا نہیں۔ عشر مغفرت پھر آئے گا، عشر رحمت بھی آئے گا، جہنم سے آزادی کا عشرہ بھی آئے گا، بٹ ہم اسے حاصل کر پائیں گے یا نہیں۔ تو اب جو ماہ رمضان ہمارے بیچ ہے، جتنا بھی ہے، اب یہی لے لیجیے ایک روزہ جو بچا ہے عشر مغفرت کا، اس کی ہم قدر کر لیں۔ قدر والے ہی رمضان کی صحیح معنوں میں قدر کرتے، قدر والے رمضان میں صحیح معنوں میں روزے رکھتے، قدر والے رمضان میں اعتکاف کرتے ہیں، قدر والے رمضان میں نہ جانے کتنی مرتبہ قرآن پاک کا ختم کرتے ہیں۔ ہم غفلتوں میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان، ہماری زندگی غفلتوں میں بسر ہو رہی ہے۔ تو جتنے بھی ایام باقی ہے، بلکہ اسپیشلی میں کہوں گا کہ آج کے روزے کی قدر کر لیں، پورے رمضان کی ویسے قدر کرنا چاہیے، بٹ آج کے روزے کی قدر کر لیں کہ یہ عشرہ مغفرت کا آخری روزہ ہے۔ تو آج کے دن خوب نیکیاں کمائیں، اور سنڈے ہے آج، ہے نا، سنڈے کا دن ہے، تو عموماً گھر پہ اتنی کوئی مصروفیت بھی نہیں ہوگی، تو تلاوت قرآن کریں۔ اب تک اگر قرآن شریف نہیں کھولا ہے تو قرآن شریف اٹھائیں، تلاوت کریں، اور آج کا دن جو ہے نیکیوں میں گزاریں، سونے میں، آرام میں، فضول گوئی میں، موبائل پہ یہاں وہاں اپنا وقت ضائع نہ کرے، بلکہ آج زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے۔ بلکہ میں کہوں گا کہ ابھی جتنے ایام بچے ہیں، جہنم سے آزادی کا شرح تشریف لا رہے، تو اس میں بھی خوب نیکیاں کمائیں۔ اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو دعوت اسلامی انڈیا کے زیر اہتمام آپ اعتکاف بھی کریں۔ تو ماشاءاللہ ہمارا 2 سیگمنٹ اب تک کمپلیٹ ہو گیا ہے، تیسرے سیگمنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ تیسرے سیگمنٹ کا نام ہے مقامات مقدسہ۔ اس میں ہم کچھ مقدس مقامات کی تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں، آپ کو دیکھ کر پہچاننا ہوتا ہے کہ یہ مقدس مقام کس جگہ ہے، یا تو جگہ بتانا ہے، اگر وہ مزار ہے تو بزرگ کا نام بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ٹیم اے کو تصویر دکھائی جائے گی۔ جی
टीम ए पहचाने किस बुजुर्ग का मज़ार? ख्वाजा शमशुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाहि ताला अलैह। जी, ख्वाजा शमसुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका मज़ार मुबारक पानीपत में है। जवाब इनका दुरुस्त हो चुका है, माशाअल्लाह। अब देखते हैं टीम बी वाले पहचान पाते नहीं। अच्छा, इसमें नाजरीन 5 पॉइंट्स मिलते हैं, तो 5 पॉइंट्स माशाअल्लाह हासिल कर रही है टीम ए वालों ने। अब बारी है टीम बी की। जी जी जनाब, पहचाने किस बुजुर्ग का मज़ार? हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह। आपका नाम क्या है? नसीरुद्दीन। माशाअल्लाह। और जिन बुजुर्ग का मज़ार दिखाया गया उनका भी नाम है ख्वाजा नसीरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो कि दिल्ली में है। माशाअल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त हो चुका है, माशाअल्लाह। 5 पॉइंट्स। माशाल्लाह, और ये अत्तारी है। हाँ माशाअल्लाह, नसीरुद्दीन अत्तारी, माशाअल्लाह। चले जनाब, अब बारी है टीम ए की। जी, टीम ए कौन सी टीम ए पहचाने किस बुजुर्ग का मज़ार? शाह मोहम्मद गौस। जी, हजरत शाह मोहम्मद गौस रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो कि ग्वालियर एमपी में इनका मज़ार है। माशाअल्लाह, टीम ए ने फिर से सही जवाब देके हासिल कर लिए हैं 5 पॉइंट्स, माशाअल्लाह। अब आखिरी तस्वीर बची है, टीम बी की बारी है। आए देखते हैं कि इस बार टीम बी जवाब दे पाती है या नहीं। जी, अब्दुल अजीज भाई जवाब देंगे? जी माशाल्लाह। जी, मैं तो कहता हूँ कि जवाब हमारे नाजरीन जो देख रहे हैं वही माशाल्लाह हमसे आप पहले जवाब शेर में अगर सुना दे। वहाँ क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर तेरा सब घराना नूर का। तेरी सरकार में, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सरदार सैयदना गौस आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आस्थान मुबारक है। अल्लाह ताला हम सबको जाना नसीब फरमाए। आमीन आमीन, माशाअल्लाह। जवाब इनका बिल्कुल दुरुस्त हो चुका है, माशाअल्लाह। फैजान गौस से टीम बी ने हासिल कर लिए हैं 5 पॉइंट्स। तो आइए अब चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब, देखते हैं कि अब इन दोनों टीम का कितना स्कोर हुआ है। जी, अब भी लेवल है, माशाअल्लाह। 26वीं की निस्बत हासिल कर ली है, क्या बात है। टीम ए और टीम बी ने 26 की निस्बत हासिल कर ली और 26वीं करीब आ रही है। अमीर अहले सुन्नत की विलादत की तारीख 26 है, तो इंशाअल्लाह 26वीं मनाएंगे इंशाअल्लाह, और जोरों शोर से मनाएंगे इंशाअल्लाह सवजल। आइए, हमारे जो किड्स व्यूवर्स की वीडियोस आई है, इसको हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं और फिर इंशाअल्लाह सेगमेंट 4 की जानिब भी बढ़ेंगे। जी, पहले अपने हमारे बच्चों की जो वीडियो आई है इसको चलाएं प्लीज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद है, मैं 6 साल का हूँ। आज मैंने 313 बार दुरूद शरीफ पढ़ी है। मैं नमाज भी पढ़ता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अल्फिया सिंधी है। मैंने 2 रोज़े रखे हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। मिली है इज्जत अत्तार की बदौलत, चमकी है मेरी किस्मत अत्तार की बदौलत। आई लव पापा जान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माय नेम इज सिफा फातिमा। मैं दुरूद पाक पढ़ रही हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Barira Mansoori. My school name is Darul Madina English School, Masjid Campus. Alhamdulillah, today I fasted in Ramadan, offered namaz, read Quran and also gave charity. Charity means help. We must give charity to those who need it. It could be money, food or clothes. Sadaqah is one of the gate of Jannah. Sadaqah is purify our nafs. मेरा नाम आनिया शेख है। मेरी उम्र 6 साल है। मैंने 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा है। मैंने और तस्बीह फातिमा पढ़ी है।
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Ashfia Sheikh, 5 years old. Today is my first roza, Alhamdulillah. I am reciting Naat. आँखों का तारा, नामे मोहम्मद, दिल का उजाला, नामे मोहम्मद. माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बच्चों की प्यारी प्यारी वीडियो देख के यकीन मानिए दिल बहुत खुश हो जाता है। बहुत ही प्यारे अंदाज में बच्चों ने मिलकर जो है वो हमें वीडियो सेंड की है, बड़ा मज़ा आया। अब्दुल अजीज़ भाई हमारे साथ में हैं और माशाअल्लाह कोलकाता के प्रेसिडेंसी डिवीज़न के निगरान भी हैं। रहते मुंबई में हैं बट कोलकाता में अपना फैज़ान लुटाते हैं। फैज़ान तो अमीर सुन्नत का है बट अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जाके ये अपना वक्त दे रहे हैं और दीन की खिदमत कर रहे हैं। अब्दुल अजीज़ भाई, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी इंडिया मुंबई में और ज़ियाउद्दीन भाई भी साथ में हैं, सालों से जो है वो हम देख रहे हैं कि दीन का काम कर रही हैं और बहुत सारे जो है वो फील्ड्स के अंदर हम काम कर रहे हैं। यानी चाहे वो वेलफेयर का काम हो, मस्जिदें बनाना हो, मदरसे बनाना हो और मस्जिदों में जा कर दर्स देना, मदरसतुल मदीना बालेगान लगाना, तो क्या कहेंगे आप? यानी इतने साल से दावत इस्लामी काम कर रही हैं, तो हमको दावत इस्लामी को किस तरह का सपोर्ट देना चाहिए? अभी जब हाज़िरी हुई थी मेरी कोलकाता, तो इस्लामी भाइयों से मशवरा हुआ और 12 दिनी कामों पर गुफ्तगू हुई। तो बातों बातों में एक ऐसी गुफ्तगू निकल गई, एक इस्लामी भाई और ज़्यादातर इस्लामी भाई जो काम काज करते हैं तो उनको जब हम नेकी की दावत देते हैं तो वो अक्सर व बेशतर एक बात बोलते हैं कि वो हम लोग बहुत मसरूफ़ है, कारोबार में मसरूफ़ हैं। तो मैंने कहा चले ठीक है, आप 12 दिनी कामों में वक्त नहीं दे सकते, ठीक है चले हम समझ लेंगे इसको, आप कितना घंटा काम करते हैं? जी। तो बोले 8 घंटा। मैं ठीक है एक काम कर लें, आप 9 घंटा काम कर लीजिए, 1 घंटे की जो आप आमदनी होगी ना दावत इस्लामी को दे दीजिएगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। काम तो मतलब दावत इस्लामी एक ऐसा शजर है कि यहाँ पर हर इस्लामी भाई की ज़रूरत है। अगर आप मसरूफ़ है ना, चले हम दूसरे इस्लामी भाई जो है वो जो खिदमत कर रहे हैं वो सर अंजाम दे लेंगे काम, आप डोनेशन दीजिए ना दावत इस्लामी को। यानी कुछ लोग टाइम देंगे, कुछ लोग हाँ। डोनेशन से सपोर्ट करेंगे। यानी अगर आप मसरूफ़ है काम में जी। तो बस हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप किसी तरह पार्टिसिपेंट कीजिए। जी जी। हमें आप भी चाहिए, आपका वक्त भी चाहिए, आपका माल भी चाहिए, आपकी औलाद भी चाहिए, आपका जहन, आपका इल्म जो आप रखते हैं। दावत इस्लामी को सबकी हाजत है। उम्मत मुस्लिमा आज जितनी परेशान है जी सैयद साहब कि आज अगर जो लोग रहते हैं वो आसपास अपने माहौल को अगर देख रहे हैं तो क्या अभी अगर मान लीजिए कि अगर हमारे घर के बाहर गंदगी पड़ी है, हमारे घर में गंदगी पड़ी, तो उसके साफ करने का इंतजाम आप या कोई मुझे जहन नहीं देता इस बात का। हम खुद करते हैं कि हम उसकी सफाई करें। तो मुआशरे में जो कुछ आज फैला हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी अमीर सुन्नत ने हमें तवज्जो दिलाई कि आपको लेनी पड़ेगी। जी। तो जितने हमारे जो नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं, मैं बस उनसे ये गुजारिश करूँगा कि आप लग जाएं हर काम पर। माशाअल्लाह। करने वाले कामों में लग जाना चाहिए। मुर्शिद करीम फरमाते वरना शैतान ना करने वाले कामों में लगा देगा। जी जी। तो मैं तो रिक्वेस्ट, और हमारे कोलकाता में मैं तो मतलब हमारे इस्लाम भाई को ये जहन वहाँ पर देने की कोशिश हम कर रहे हैं कि बस ये इतनी दूर का सफ़र, ये बुज़ुर्गों ने सिखाया है हमें। जी। बस हम कि जाएँ जहाँ है वहाँ काम करने की कोशिश करें, जितना वक्त दे सकते उतना वक्त दें, उसकी बरकतें मैसर आएगी। ज़मीन पर काम करेंगे तो इंशाल्लाह ज़मीन से आराम मैसर आएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ज़ियाउद्दीन भाई, माशाअल्लाह दावत इस्लामी इंडिया को लोग कहते हैं कि बहुत ऑलरेडी चंदा मिलता ही है, तो क्या लगता है आपको? यानी ये चंदा जो है वो बहुत ज़्यादा है हमारे पास या कम है? इसके ऊपर तो काफ़ी FGN चैनल के ऊपर और ज़हनी आजमाइश पे इस पर काफ़ी कलाम हो चुका है। और जो आपका लोग अपना प्रैक्टिकल तजर्बा क्या है? जी, मेरा यही है कि इस पे जो देखिए ये देने वाला महीना है और इसमें देने वाले दे रहे हैं, लेकिन एक चीज़ इस प्लेटफॉर्म से मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि बहुत सी अहले सुन्नत वल जमात की तहरीक है जो दीन का काम कर रही है, जिसमें एक दावत इस्लामी इंडिया भी है। लेकिन ये दावत इस्लामी इंडिया ये वो है कि आप यहाँ पे अगर अपना डोनेशन देते हो, अपना पैसा देते हो, तो जाहिर सी बात है आपका दिल खुश होता है और आपको पता चलता है कि भाई यहाँ से दीन का काम हमारे इस पैसे से हो रहा है। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप पैसे के साथ साथ में अगर आप अपने आप को भी पेश कर दोगे ना तो आपके नेकियों में इजाफा हो जाएगा। यानी सबसे बड़ा ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आपने पैसा दे दिया और अगर आपने अपने आप को भी पेश कर दिया तो जाहिर सी बात है कि पैसे से आपको सवाब तो मिल रहा है, नेकियां तो आपके इसमें आ ही रही है। लेकिन ये एक ऐसी दावत इस्लामी इंडिया, ये एक ऐसी तहरीक है जिसमें अगर आप शामिल हो जाओगे तो इसमें आपको भी नेकी मिलेगी। क्या बात। तो इसका साथ देना चाहिए।
पैसे से भी और सारी चीज़ों से भी। माशाल्लाह, ज़ियाउद्दीन भाई ने बड़ा प्यारा मदनी फूल दिया कि हमें बंदा भी चाहिए और उसका चंदा भी चाहिए। चंदा क्या करेंगे भाई, बहुत सारे काम करने हैं, मस्जिदें बनानी हैं, मदरसे बनाने हैं। और यकीन मानिए कि रमज़ान आने से पहले पहले जो आप हमें चंदा देते ना, प्रीवियस ईयर का चंदा, वो रमज़ान आने से पहले पहले ख़त्म हो जाता है और हमारे पास बचता कुछ नहीं है। बट इतनी आजमाइशों में आपकी दावत इस्लामी इंडिया बता नहीं सकते हम अल्फाजों में। यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारा साथ दें, हमारा ताउन करें और अपनी ज़कात फ़ित्रे दावत इस्लामी इंडिया को दें और दोनों जहान की बरकतों को हासिल करें। नाज़रीन, अब वक्त हो चला है हमारे आखिरी सेगमेंट का। आखिरी सेगमेंट को शुरू करने से पहले जिन नाज़रीन ने हमें अपनी ऑडियोज़ भेजी है, जो आज का सवाल था, तो उसके मुताबिक जिन्होंने हमें ऑडियो भेजी है, आए देखें क्या किन किन इस्लामी भाइयों ने या बच्चों ने हमें ऑडियोज़ भेजी है, उसको चलाया जाए प्लीज़। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नूर फातिमा बिनते शाहिद है। मैं दारुल मदीना मस्जिद कैंपस में पढ़ती हूँ। आज के सवाल का जवाब जन्नत के 8 दरवाजे है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद अबू बकर है। आज के सवाल का जवाब है 8 दरवाजे हैं। अस्सलामुअलैकुम और रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फातिमा बोल रही हूँ। आज का सवाल का जवाब है जन्नत के 8 दरवाजे हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयद हाजी अकबर अत्तारी हैदराबाद रीजन से अर्ज़ कर रहा हूँ। जन्नत के 8 दरवाजे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलमान बापू खैरियत से है। जन्नत के 8 दरवाजे, ये आज के सवाल का जवाब है। सैयद अत्तार मोहम्मद मुंतज़िर इमाम अत्तारी, मुंबई महाराष्ट्र, अंधेरी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आप सबके जवाब बिल्कुल दुरुस्त हैं। माशाल्लाह, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जवाब दुरुस्त हो गया है। अब हम चलेंगे हमारे आखिरी सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कुरानी मालूमात। अब्दुल अजीज़ भाई, इस सेगमेंट में बज़र दबाना होता है और बज़र दबाएंगे तो आपको सवाल का जवाब देने का मौका मिलेगा। अच्छा, इसमें होता ही है कि जो बज़र जितना जल्दी दबा लेता ना, वो आखिर में, यानी अब तक तो लेवल चल रहा है, बट वो बज़र दबाने की स्पीड जिसकी फास्ट होगी वो आगे बढ़ जाएगा। तो इसमें अब सारा डिपेंड करता है बज़र दबाने पे। और सही जवाब देंगे बज़र दबा के तो 2 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर बज़र दबा दिया और जवाब नहीं दिया या गलत जवाब दिया तो -2 भी इसमें हो जाएंगे, यानी जो हासिल किया वो चला जाएगा उसमें से। जी, इसमें आना जाना दोनों। चलिए शुरू करते हैं कुरानी मालूमात। पहला सवाल है, बज़र पर हाथ भी रहे, तवज्जो भी रहे, और अगर सवाल का जवाब आता है तो ही बज़र दबाएं, वरना जो आया है वो भी चला जाएगा। सूरह मुल्क की क्या फजीलत है? टीम ए ने बज़र दबाया है बट बाद में दबाया है ना, टीम बी ने पहले बज़र दबाया। जी, थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा, वरना जो है वो आप पीछे रह जाएंगे। जी, सूरह मुल्क की क्या फजीलत बताएंगे? हदीस पाक में सूरह मुल्क की फजीलत जो आई है कि सूरह मुल्क ये अज़ाब कब्र को रोकने वाली और उससे नजात दिलाने वाली है। जी माशाअल्लाह, टीम बी का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह, तो सूरह मुल्क की तिलावत करें, रोज़ाना रात में तिलावत किया करें और जब भी मौका मिले तिलावत करें, क्योंकि ये सूरत अज़ाब कब्र से नजात दिलाती है। माशाअल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त हो गया है और इन्होंने हासिल कर दिए हैं 2 पॉइंट्स। जी, अब दूसरा सवाल होगा। मुस्लिम भाई बाइकल्ला में रहते हैं, तो ये ज़्यादा इनकी सिंपैथी और सपोर्ट जो है वो बाइकल्ला वालों के साथ है, और जितने इस्लामी भाई बाइकल्ला वाले वो भी शायद इस तरफ होंगे। चले, दूसरा सवाल है, शरीर जिन्नात। जी, शाहिद भाई ने बज़र दबा दिया है, सवाल भी पूरा करेंगे। शरीर जिन्नात और नजर बद से बचने के लिए कुरान करीम में कौन सी 2 सूरतें हदीस पाक में बताई गई? जी ठीक है, सूरह फलक और सूरह नास। जी माशाअल्लाह, शरीर जिन्नात से बचने के लिए 2 सूरत पढ़ दी है, सूरह फलक और सूरह नास। जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो चुका है। माशाअल्लाह, आज ये सेगमेंट करने में इतना मजा आ रहा है क्योंकि आज हमारे पास काफी वक्त है, क्योंकि हमने सेगमेंट, ये प्रोग्राम जो है वो 10 मिनट्स अर्लियर स्टार्ट किया है। माशाअल्लाह, हमारे नाज़रीन सोच रहे हैं कि 10 मिनट्स अर्लियर कैसे, तो 10 मिनट्स के डिले पर है ये प्रोग्राम। यानी हमने इसको शुरू किया था 3:50 पर और आप इसको देख रहे 4 बजे, तो 10 मिनट्स हमने इसलिए जल्दी किया कि सहरी में बड़ी आजमाइश हो रही थी, हमें सहरी के लिए वक्त नहीं मिल रहा था। तो अब जो है वो इसको थोड़ा हम इसी तरीके से इस महीने के एंड तक जो है वो रमज़ान के एंड तक इसी तरकीब से चलाएंगे इंशाल्लाह। जी, 2 सवाल हो चुके हैं, अब तीसरा सवाल है,
قرآن کی کچھ بھی نہیں سنا ہے آپ نے, کچھ بھی نہیں سنا ہے, صرف اتنا سنا ہے قرآن کی. میں نے کہا تھا بہت الرٹ رہنا ہے ورنہ آیا ہوا بھی چلا جائے گا. اب آگے آپ پورا کریں. قرآن کی گیس کریں گے ابھی اور کیا؟ قرآن کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے یا قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ اب وہ دونوں میں سے آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اب آپ ایک ڈیسائیڈ کر کے آپ جواب دے دیں. قرآن کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ شور ہے آپ؟ جی شور ہے, جواب دے دیجئے. سورہ بقرہ شریف. سورہ بقرہ شریف قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے. ان کا جواب درست ہے, بٹ یہ سوال نہیں پوچھا تھا. سوال تھا قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے. مسٹیک ہو گئی. چلے 2 پوائنٹس مائنس ہو گئے. اب تھوڑا سا الرٹ ہونا پڑے گا. -2 ہو گیا ہے جناب ٹیم اے کا. چوتھا کوشچن ہے, بزر ضرور دبائے بٹ سمجھ کر کے بھائی سوال پہنچ گئے, ہم سمجھ میں آ گیا تب بزر دبائے. بجٹ دیکھ کر بجٹ. جی بجٹ دیکھ کر. جی 4تھ کوشچن ہے, زبور کس نے دبایا ہے؟ مسلم بھائی. ٹیم بی نے بزر دبائی ہے. جی زبور کس زبان میں نازل ہوئی؟ جی زبور عبرانی زبان میں نازل. جی زبور عبرانی زبان میں نازل ہوئی ہے. جواب بالکل درست ہو چکا ہے. ماشاء اللہ, ٹیم بی والے بہت خوش ہوں گے آج ماشاء اللہ, اور ٹیم بی کو سپورٹ کرنے والے بھی بہت خوش ہوں گے آج, گوونڈی والے, کولکتہ والے, کیونکہ ٹیم اے کے -2 بھی ہو گئے اور اب تک ٹیم بی نے زیادہ مرتبہ بزر دبا دیا ہے. اب 4 کوشچن بچے, تھوڑا الرٹ ہونا. انجیل, بہت ہی زیادہ الرٹ ہو گئے. جی انجیل کس زبان میں نازل ہوئی؟ جی اب کی بار آپ کا سوال درست ہو گیا. انجیل عبرانی زبان میں نازل. جی انجیل عبرانی زبان میں نازل ہوئی ہے. ماشاءاللہ ان کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے شاہد بھائی کی, واہ 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 ماشاءاللہ. اب بچے ہیں 3 کوشچن. جی کروں؟ جی ٹھیک ہے. سورہ, یا اللہ اب سنا نہیں آپ نے آگے کا سورہ کا نام نہیں سنا. بزر تو ہم نے دبائی ہے نا. کس نے دبایا بزر؟ یہ کہہ رہے دونوں نے بزر دبایا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ ٹیم بی نے. اچھا ایم سی آر والے بتائیں ٹیم اے نے ٹیم بی نے؟ ٹیم بی نے دبائی ہے. ایم سی آر والے بھی ایک بار بتا دیں. جی ٹیم بی نے بزر پہلے دبائی ہے. چلے سورہ بس اتنا سنا ہے. سورہ تکاثر کی کیا فضیلت ہے؟ جی جواب دے دیجئے. سورہ شور ہے آپ اس پہ جی غور کر لیجئے. جی ٹھیک ہے, مسٹیک ہوئی تھی ان سے. جی جی سورہ تکاثر 2 پوائنٹ چلے گئے تھے. جی 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 سورہ تکاثر جو پڑھنے پر رو پڑے اس کے لیے جنت ہے. جواب ان کا بالکل درست ہے. اگر یہ سوال ہے تو جواب بالکل درست ہے, اور اگر یہ سوال نہیں ہے, آپ نے صحیح سوال نہیں پہچانا تو یہ جواب نہیں ہے نا پھر. تو جواب ان کا بالکل درست ہے اور سوال بھی ان کا بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. جی 2 پوائنٹ حاصل کر لیا ہے ٹیم بی نے. اب جناب کتنے سوال بچے؟ 2 بچے. چلیے قرآن پاک کی سب سے ٹیم اے نے بزر دبایا اس بار. جی جی ظاہر ہے قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت. جی اس بار قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ شریف. جی سورہ بقرہ شریف یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے. ان کا اس بار جواب بالکل درست ہو چکا ہے. اب آخری سوال رہ گیا ہے. چلے دیکھتے ہیں کون بزر دباتا ہے. اس میں جو ہے وہ شاہد بھائی اور نصیر الدین بھائی کا بہت بڑا حصہ ہے. ضیاء الدین بھائی اور عبدالعزیز بھائی تو ریلیکس موڈ پر ہیں. ہاتھ جس نے رکھا ہے مطلب وہ ہاتھ اور ساتھ دونوں ساتھ میں. اچھا ماشاء اللہ. چلے ٹھیک ہے, آخری سوال ہے. قرآن کے ایک حرف کی کس نے دبایا؟ بی نے دبائی. جی چیک کر لیجیے. ایم سی آر والے بتائے کس نے بزر دبایا ہے؟ جی کہہ رہے بی والوں نے بزر پہلے دبا دیا. جی قرآن پاک کے ایک حرف کی تلاوت کی کیا نیکیاں ہیں؟ قرآن پاک کے حرف کی تلاوت کرنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. جی قرآن پاک کی تلاوت کرنے پر ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہے. ٹیم بی کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے.
ماشاء اللہ. اور یہ ہمارا ذہنی آزمائش کا آج کا ایپیسوڈ اختتام پر آیا اور ٹیم بی نے زیادہ مرتبہ بزر بھی دبایا ہے اور ٹیم اے نے جو ہے وہ ایک مرتبہ جو ہے وہ ان سے بھول بھی ہوئی, مسٹیک بھی ہوئی. تو آئے چلتے اسکور بورڈ کی جانب, دیکھتے ہیں دونوں ٹیم کا کیا اسکور ہوا ہے. جی ٹیم اے کا اسکور ہے 30 اور ٹیم بی کا اسکور ہے 34. چلے جناب کوئی مسئلہ نہیں, صرف 4 انک سے جو ہے وہ ٹیم بی ونر بنتی ہے. یہ نظر کرم فرمائیں گے. اچھا شروع ہوا تھا تبھی میں نے کہا تھا کہ یہ ساتھ دیں گے ہمارا. اچھا اس طرح سے ساتھ دے دیا. میں دعا کرتا ہوں کہ انہوں نے ساتھ دیا, اللہ ان کو آنٹ دے جو سوال آپ نے کیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. جہنم کے دروازے بند کر دیں, 8 جنت کے دروازے کھول دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات. آپ کے حق میں بھی بول. جی بڑے ہمارے انہوں نے فرمائی ہے کافی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نہیں بہت دنوں سے ضیاء الدین بھائی جو ہے وہ تیاری کر رہے تھے اور میری بڑی خواہش تھی کہ حاجی ضیاء الدین بھائی ہمارے پروگرام میں آئے. انہوں نے وقت نکالا, ایف جی این چینل پر یہ تشریف لائے, ان کا میں بہت مشکور ہوں. اور ہمارے سبھی اسلامی بھائی, شاہد بھائی, عبدالعزیز بھائی اور نصیر الدین بھائی, انشاءاللہ جو ہے وہ عید کے دن بھی ہم جو ہے وہ ایسے ہی پیارے پیارے سلسلے لے کے آئیں گے. آپ ان اسلامی بھائیوں کی زیارت اس میں کریں گے, عبدالعزیز بھائی کو بھی دیکھیں گے, دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی دیکھیں گے. تو عید کا دن بھی ایف جی این چینل کے ساتھ گزارتا ہے. آج ہمارا سیگمنٹ بھی اور ہمارا پروگرام بھی وقت پر مکمل ہو چکا. بڑی خوشی ہو رہی ہے, اطمینان سے تھوڑی سیری کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. پھر ملیں گے کل اسی ٹائم پہ 4 بجے انشاءاللہ. آپ نے ہمارے پروگرام کو جوائن کرنا ہے. نئی ٹیمز ہوگی, نئے اسلامی بھائی ہوں گے. جزاک اللہ خیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے, جہاد جستجو علم یہ بلند